ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸ਼ਵੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बेशक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने इसकी पड़ताल करवाने का हुक्म दिता है, पर सिख जथेबंदियों वालों इसकी इंडिपेंडेंट पब्लिक इंक्वायरी करवाने की मांग की जा रही है। सिख वकीलों वालों इसके कानूनी पहलुओं की भी पड़चोल की जा रही है, क्योंकि यह मामला 30 मिलियन सिख कौम के लिए बड़ी गंभीर अहमियत रखता है। इसलिए असी TV 84 न्यूज़ राही दुनिया भर विचले वख सिख लीडरां दे विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सिख कौम वालों इस मुद्दे ते एकसारता अते ठीक पहुंच अपनाई जाए। इस मुद्दे अते होर अहम मुद्दे संबंधी अज असी 2 अड शख्सियतां नाल गलबात करन जा रहे हैं। सब तो पहला असी गलबात करते हैं सरदार सतनाम सिंह जी पोंटा साहिब नाल, ਜਿਹੜੇ कि खालिस्तान की लंबड़दार जथेबंदी दल खालसा के सीनियर आगू हैं और इस वेले साडे नाल चंडीगढ़ तो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी भाई साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी भाई साहब, सब तो पहला तुहाडे कोल असीं यही जानना चाहांगे, जो ये इंग्लैंड विच जून 84 के घੱਲੂਘਾਰੇ संबंधी 2 खुफिया डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, इन्हां बारे तुहाडी की राय है? इन्हां बारे जो अखबारां दे विच हुण तक आ चुका है, सारी जानकारी तकरीबन दुनिया भर के सिखां नूं है ही। हाँ जी। ते जो किताब सामने आई है, जिहदे विच भारत की खुफिया एजेंसी का साबका अफसर BN रमन ने अपनी किताब दी वॉयज ऑफ रॉ विच लिखिया ही है कि ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विस के उच्च अधिकारी जी इंदिरा गांधी नूं साका नीलाधारा संबंधी सुझाव देण तो पहला दरबार साहब आए सन। हाँ जी। हाँ जी। श्री रमन जो 1983 मौके एक सिख वक्फवादी बैंक के मुखी सन जी ने अपनी किताब के चैप्टर दा खालिस्तानी टेररिज्म स्पष्ट लिखा है जी। इंदिरा गांधी ने मुख सलाहकार RN काओ के कहण ते हाँ जी ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विस के 2 उच्च अधिकारी हालात का निरीक्षण करने लई श्रद्धालुओं के रूप में दरबार साहब गए सन जी। इस तो बाद उन्होंने इंदिरा गांधी नूं अपनी राय सौंपी सी। हाँ जी। इस तो बड़ी स्पष्ट गल है भी जिहड़ी गल है हिंदुस्तान सरकार ते बरतानिया सरकार जी ते जो गलबात हुई है, आपां इहदे ते विचार करनी है, क्योंकि बरतानिया की सरकार हाँ जी नूं जिस वेले अप्रोच किया गया इंदिरा गांधी वालों जी, ते उन्हां नूं चाहीदा सी, क्योंकि सिख कौम ने हमेशा ही चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार होवे सैकंड वर्ल्ड वार होवे, हाँ जी सिख फौजियां ने उन्होंने पूरा दुनिया भर दे जो लड़ाइयां लड़ियां दी उन्होंने साथ दिता सी। जी बिल्कुल। ते सिख एक मार्शल कौम सन। हाँ जी। इन्हां दा एक राजभाग सी जिस वेले अंग्रेज इत्थे हिंदुस्तान च आए ने। हाँ जी। ते इन्हां दा जमुना तो लैके दला खैबर तक कश्मीर तक अपना राज सी। हाँ जी। खालसे दे झंडे झूलदे थे, इन्हां नूं पता है जी। ते इन्हां दे केंद्री स्थान श्री अमृतसर विखे, जिथे दुनिया भर दा सिख जड़ा है इहनूं श्रद्धा दे नाल सत्कार दे नाल इहदे अगे सिर झुकाउंदा। ते इहदे बारे जिस वेले हिंदुस्तान दी सरकार ने इन्हां नाल राबता कायम कीता भी साडी मदद कीती जावे जी, हवाई फौज दे जिहड़े इन्हां ने भेजे ने, इन्हां नूं नहीं चाहिदा सी बरतानिया सरकार नूं, बल्कि इन्हां नूं एक्सपोज करना चाहिदा सी दुनिया भर च। हिंदुस्तानी सरकार ने साडे नाल राबता कायम कीता हाँ जी ते साडे कोल मदद मंग रही है, हाँ ते इन्हां नूं सख्ती दे नाल बल्कि हिंदुस्तान सरकार नूं रोकना चाहिदा सी जी। ये असीं इहदी विरोधता करदे हां जी ते बिल्कुल। बड़ी अफसोस की गल है। हाँ जी तो जो इन्हां दे अफसर गए ने जी ये मतलब कि इन्हां ने उहदे जाके मदद भी कीती है। असीं ये चाहुंदे हां पूरी तरह इहदी बरतानिया का जो प्रधानमंत्री है हाँ जी वो इंक्वायरी जो करवा रहा है, वो इंक्वायरी करके पार्लीमेंट दे विच बरतानिया दी उहनूं सच लियाना चाहिदा जी ते नाल ही जिहड़ा है इहदे सच आउण तो बाद असीं ये भी मंग करदे हां, क्योंकि इहदी जिहड़ी है रशिया जिहड़ा है जी रशिया सरकार जिहड़ी है ओहदी KGB जिहड़ी सी उस वेले भी अखबारां च आ गया सी भी रशिया सरकार की पूरी तरह इन्हां दी मदद की है। जी रशिया सरकार की जी सिक्योरिटी KGB ते इन्हां दे डिफेंस जिहड़े एक्सपर्ट ने वो दिल्ली च बैठ के
बल्कि अमृतसर बैठ के पूरी तरह उन्होंने कमान संभाली हुई सी, वो पूरी तरह मदद करते सन। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਣ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਸੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਚਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ
ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਬੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਕਹੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਬਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। 84 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ। We'll be right back after a short break.